Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi ve kefâ, ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatly cemaat, tutup atkan orozolaryňyzdardy, çağırıp atkan kayrımdуулuk, berip atkan iftarıňyzdardy Allah Taala kemçiliksiz kabul etsin. Bugünkü ıyık Ramazan aydagy ıyık cuma gündün hutbasynyň temasy adam şeytandary, insan şeytandary. Tüşünüş üçün 114-nji süreni okusaňyz, balkim sizge jeňilirek bolar. Estağfirullah. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas minel cinneti ven nas. Sadakallahul azim. En akırkı söz ven nas adamdardın azgırıgınan, jamandygynan. Minel cinneti ven nas. Jinne, jin şeytandardın, anan adamdardın azgırık jana jamandyktарынан saktoo suraýyn dep aýt dep Allah Peýgamberimize uşul süreni düşürdi. Şeytanul ins, adam şeytandary. İslam alymynan soraşdy. Hal yukabbelu şeytanul ins fi Ramazan? Peýgamberimizin hadisinden algan düşünügüz boýunça jinler, şeytandar ıyık Ramazan ayda kişendelet. Hadistin maýny şunday, kişendelet. 5 eşikleri açılıp tozak eşikleri jabılat. Hadis şunday mazmunda. Emi ıyık Ramazan ayda insandan bolgon şeytandar kişendelebi. Adam bolup durup, biroq şeytandın deňgeline düşüp kalgan adam şeytandары da var. Şular kişendelebi. Fa'aja rahimahullah, Allah öz merimnasyny al İslam alımdary. Ma balagana. Hiç kanday bul insandan bolgan şeytandardın kişendelişi jönünde hadis da jok, ayat da jok. Wal waqi yashat bi annahum qad yazaduna fi Ramazan. Biroq teskerisinçe adam şeytandары ıyık Ramazan ayda teskerisinçe küçüýdi. Siz geçe gördüňüz, murdagını görgöndürsüz, tünü menenli görüp atkandyrsız, balkim tarawihten qaytyp atkanda. Biz deýle akyly tetik bir musulman je aga je ini je iftarga çokul, men geçe iftarga çokul gördüm. Öz gözümle gördüm. Bir jigittin trotuarda mas bolup arıgynga asılıp baratkan. Muna adam şeytandary deydi. Bular ıyık Ramazan ayda kadrese küçüýdi. Ve şeyatinul ins aşad min şeyatinil cin. Kerek bolsa adam şeytandary jin şeytandarынан küçtüýrek de katurak, azgırıgı. Buzulusu dağı özünün, özgölördü buzusu dağı, buzukuluk kılısı dağı jin şeytandarından adam şeytandary görök. Allah Taala uşunday merimdi. Jin şeytandarın Allah ıyık Ramazan ayda bendelerim azgırıksız ibadat kılsın dep merimin tögüp alardı kişen dedi. Biroq adam şeytandarın kişen degen jok, ankene anda adamdık sıyurmat bar. İnsandık sıyurmat bar. Allah öz kolu menen jaratkandygy üçin oňulup keter dep Allah kütüp atat. Biroq al bileslerbi? Bizden kiçenemizde bolçele. Hazır dile bar. Bizden kiçenemizde elet yerinde anday oyuncuk jok bolgona baylanıştуу buzulup kalgan eski saattın bayagında buramayların bundan karmak durup jipti baylap durup tartıp oýnoýt elek. Al pırpıranıp kıyla çeyin onu pırpıran parço. Anan üstüne munda basıp güçtendürüp kaçayt etip durup koy versen aylançı oyundun atın yula deydi.
Вот мына ушул адам шайтандары Рамазанга чейинки жин шайтандарынын юласы да. Аны азгырып берип, момунда мында алып кое берген, ал Рамазан ичинде эле айланып жүрө берет, башы айланып жинди болуп. Азгырып жүрө берет, башка бирөөнү да бар тырс этип тийип, аны дагы бузуп ишин жүрө берет. Муну жин шайтандарынын бурамайына түшүп калган жин шайтандарынын оюнчугу. Бирок аларга караганда адам шайтандарынын азгырылуусу дагы, бузулуусу дагы, бузуусу дагы катуураак деп атат. Эми биз Кур'ан окугурда бекерден аузу биллахи минеш шейтанир раджим деп айтпайбыз да. Бекерден айтпайбыз, ушуну айтышыбыз керек. Пайгамбарыбыз айткан, эгерде кайсыл бир жерде момундай турган жыланды көрсөң, барып эле тарс этип таяк менен уруп, таш менен уруп, былчылдатып өлтүргөнгө киришпе. Алгач аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Эгер жин болсоң, кетип кал десеңиз, аузу биллахи минеш шейтанир раджим дегенде түп түз кетип калат, ал мынтип сөйлөбөйт. Түп түз кетет. Ошол семен мындай бийик турса, ошого мындай чийип кетет, мындай болбойт эч качан. Түп түз чийип кетет, ал жин. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим деген сөздү айтуу менен жин өзү сизден алыстап кетет. Бирок аузу биллахи минеш шейтанир раджим десең, адамда болгон шайтан тура берет сенин жагыңда. Шелекейин коюлтуп тура берет да нерсени тиленип. Ошол себептен адамдан болгон шайтандар, азгырыктар, жинден болгон шайтандардын алдында катуураак. Анткени Аллах өз айтына ва шаятинал инси вал джин. Мен ар бир пайгамбарга сөздөрдү кооздоп, азгырып, бузукулук кыла турган адамдардын арасынан да, жиндердин арасынан шайтандарды жөнөтүп койдум, сынаш үчүн пайгамбарларды дейт. Көрсө, жиндер кишенделгенден кийин дагы жин шайтандын деңгээлине түшүп калган адам шайтандары бар. Кудай сактасын. Ал сизден досуңуз болуп чыгышы ыктымал. Бар, сиздин кошунаңыз бар, досуңуз бар, классташыңыз бар, кесиптешиңиз бар. Мына азыр орозо тутпай, ден соолугу 1 жашына чың, бирок орозо тутпайт. Тескеринче тамекисин чегет, арагын ичет. Кудай сактасын. Лемма сулсила шайтан фи Рамадан лам ябқа лил аси удр. Ыйык Рамазан айда жин шайтандардын кишенделүүсү менен ыйык Рамазан айдын орозосун тутпай калган адамдарга өзү чындап айтканда шылтоо жок. Шылтоо калбады. Эч кандай шылтоо жок. Мен шайтанга алданып атам да дегидей шайтан жок, анткени кишенделген. Болгону ал өзү дал ошол кишенделген шайтандын деңгээлине түшүп калгандыгы үчүн ал өзүн өзү азгырып келет. Өз нафсын өзү азгырып келет. Өз нафсына өзү азгырылып да келет. Андыктан жүрөктөрдү, ошол инсандардын жүрөктөрүн капилет булуттары, кадыресе кара булуттары чырмап уруп калган. Андыктан Аллах Тааладан суранышыбыз керек. Ыйман, таквалык күнү биздин ошол булуттарды жарып, жүрөгүбүздү жарытсын деп Аллах Тааладан суранышыбыз керек. Бирок бир нерсеге таң калам. Балалык деген кез бар. Күн чыккан менен күн баткан ага бирдей. Күндүн каяктан чыгып атканы, каяка батып атканы бирдей ал балдарга. Курсагы тойсо болду, туруп алып, ошол кечеги бүтпөй калган оюнун улантыш керек. Ушундай балалык кез бар. Бирок азыр жаш курагы 20-дан өтүп калса дагы дал ошол балалык кезиндегидей жүргөн жаштарга таң каласың. Анан балалык кезиндегидей жүргөн балдарынын ошол балалык кезин калды эми, сен жигит болуп калдың деп ыйык Рамазан айдын орозосуна же бир күндөгү 5 убакыт намаздын фарз экендигине чакыра албаган карыялар да жок эмес арабызда. Рамазан мадрасатун лил нафс. Чындап айтканда ыйык Рамазан ай нафсты оңдоонун мектеби. Адам баласы өзүнүн нафсын, нафсы бәлә деп коебуз го биз, ошол нафсты оңдоонун мектеби ыйык Рамазан ай. Бул 1 айлык мектеп. Буга 1-нчи классың, 2-нчи классың деп эч качан бөлүнбөйт. Бойго жеткенден баштап
акылы, идирек, эс тутуму башында эле бар болуп турган карыяга чейин бирдей болуп бир класска киребиз. Рамазан деген мектептин босоосун аттап. الإنسان إذا ربى نفسه طيلة شهر رمضان على ترك المحرمات فسوف تتربى نفسه على ذلك في المستقبل. Эгерде ыйык Рамазан айда адам нафсын кайсыл нерсеге көндүрө алса, ал демек келечек 11 айда өз нафсына ээ чыгып жашай алат. Эгерде ыйык Рамазан айда адам нафсын кайсыл нерсеге тарбиялай албаса, ошол нерседе нафсына баш ийип өтөт калган 11 айда. Шуну бир билиң. Эгерде ыйык Рамазан айда Кур'ан окууга нафсыңызды же угууга тарбиялап калсаңыз, хатмы Кур'ан катышып, демек сиз 11 ай Кур'ан окуй аласыз жана уга аласыз. Эгер Кур'ан окууга нафсыңызды же угууга тарбиялай албасаңыз, анда сиз 11 ай нафсыңыздын сөзүн угасыз. Аллахтын сөзүн эмес, нафсыңыздын сөзүн 11 ай угасыз. Нафсыңыздын тарбиясын угасыз. فإن النفس سوف تتربى وسوف تتغير. Эгер сиз нафсыңызды эле көндүрүп алсаңыз, нафсыңыз жакын арада өзгөрөт, тарбияланат. وسوف يكون رمضان بمنزلة النار للصهر الحديد والذهب والفضة. Эгер сиз ыйык Рамазан айда нафсты тарбиялоого эле жетишип калсаңыз, анда Рамазан сиз үчүн темир, алтын, күмүш, жез, калайды эритип, кадимгидей бир идиште чылкылдаган суу сыяктуу суюк кылып эритип койгон сыяктуу, Рамазан сиздин күнөөңүздү дал ошондой кылып эритип жок кылып берет. Анткени өзү ыйык Рамазан айдын Рамазан деген сөздүн мааниси өзү ушунда. فقال القاضي قيل سمي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها ويهلكها. Рамазан деген сөз эмне десе, ал куйкалап, өрттөөчү, күйгүзүүчү, күйгүзүп, изин калтырбай жок кылуучу деген түшүнүктү берет. Рамазан деген сөз. Эмнеге? Рамазан ал адам баласынын күнөөсүн куйкалап жок кылат. Субханаллах. Ыйык Рамазан айдын орозосу адам баласынын өтмүштөгү жасаган оор жана жеңил күнөөлөрүн баарын тообасы аркылуу куйкалап күнөөсүн күйгүзүп жок кылуучу. Ыйык Рамазан айда эки күрөшкө туш келебиз биз. Дайым эки күрөштүн ортосунда жашайбыз. Шуну бир билиң. Сиз аны менен жашап атасыз. Сиз аны жасап атасыз. Сиз үчүн жеңил болуп калды, Кудайга шүгүр. Башында алгач адеп бираз татаал көрүндү. يعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه. Чыныгы муъмин, чыныгы мусулман ыйык Рамазан айда өз нафсы менен өз нафсын тарбиялоо үчүн эки күрөштүн ортосунда жашайт. Өз нафсын тарбиялоо үчүн эки күрөштүн ортосунда жашайт. Жихадун бин нар ала сиям. Биринчи күрөш күндүзү жеп, ичиш, арам нерселерден тиктеш, арам нерселерди сүйлөөдөн өзүн тыйып орозо тутуу күрөшү бар. Өзүн тыйып орозо тутуу күрөшү бар. Муну менен нафс тарбияланып атат албетте. Анткени жеп ичкенден тыйылган инсан тамекисин да чеге албайт. Тамекисин чеге албайт. Оозун ачып калат. Тамеки чеккен кишилер атайын келинчегинин тамак бышырып жаткан очогунун ар жагына отуруп алып ошонун түтүнүн атайлап жыттаса, анда ооз ачылат. Жолдон өтүп бара жатканда ыктыярсыз, анын каалоосуз оозуна мурдуна жыт кирип кетсе, анда ооз ачылбайт. Кээ биркилер мотоциклдин кулистилине отуруп алып, да береки газ берип койчу гана, ваң этирип койчу деп коюп ошол жерде жыттап отурса, ооз ачылат. Жүрүп кетип бараткан мотоцикл өтүп кетсе, анда ооз ачылбайт. Адам баласы күндүзү өзүнүн нафсын тарбиялоо үчүн жеп, ичиш жана башка арам нерселерден тыйылуу менен күндүзгү күрөштө. Ал эми важихадун биллейл алал кыям. Түнү болсо ыйык Рамазан айдын түнкү ибадаты болгон таравих намазын окуу менен
Түнкү күрөштө. Ушинтип эки күрөштүн ортосунда момун мусулман өз нафсын тарбиялай алат. Сабырдуулукка, чыдамкайлыкка, эрктүүлүккө тарбиялайт. فمن جمع بين هذين الجهادين وفى بحقوقهما وصبر عليهما ووفي أجره بغير حساب. Kim egerde ошол эки күрөштү бирдей алып бара турган болсо, демек күндүзгү да, түнкү да ибадаттын укугун толук аткарып, сооптору Аллах тараптан толук берилет. الصبي المميز يؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان. Өзү негиз исламда ушундай бир тарбия бар. Ак менен караны ажыратып калган сиздин үйдөгү кичинекей наристеңиз дагы Рамазан айында, ыйык Рамазан айында орозасын тутууга буйрулуш керек. Бизде 20-дагылар тутпай атат, 40-дагылар, 60-дагылар тутпай атпайбы? 60-дагылар анча-мынча 70-дин алдында жаш эле бала болуп калат. 80-дегилердин алдында 60-дагылар жаш бала болуп калат экен. 80-дегилер тутпай атат. İmam el-Gazali aytат: "As-sabi mahma balaga sinna at-tamayyuz fayanbaghi an la yusamih fi tark at-tahara was-salah wa yu'mar bis-sawm fi ba'd ayyam Ramazan." İmam el-Gazali aytат: "Narisте ак менен караны ажырата турган деңгээлге жетти. Муну ол кандай өң, ак, муну ол кара, муну ол ачуу, муну таттуу, муну жакшы, муну жаман, муну ол ысык күйгүзүп коет, муну ол суук тоңутуп коет" деген акылы жеттиби, демек аны ыйык Рамазан айынын орозосун аралатып тутканга көндүргүлө. Сен дайым эле анын казыгы болуп тура бербейсиң. Bir gün Аллах Таала жөнө ахиретке деп өлүм периштесин жөнөткөндө куржунуңузду асынганга чамаңыз жетпей калат. Анан ал кимдир бирөөнүн орозо тут деген чакырыгына мажбур болбой, сиздин көндүрүп койгон анын орозосунун алдын ала чаап койгон арыңыз менен агып кете турган деңгээлде тарбиялап коюң деген түшүнүк. Ошол жаш балдарын 6-7 жашында орозо тутууга, намаз окууга көндүрбөгөндүгү үчүн бүгүнкү 20-25, 30-35, 40-45, 50-55-теги аял эркек дагы базарга кирсеңиз кадыресе уялбай сагыз чайнап жүргөндөрүн көрөсүз. Бизден мурдагы доор, бул алтын доор. Табииндердин доору, ага чейинки сахабалардын доору алтын доор эле. Дал ошол алтын доордун этектеп калган учурундагы болгон окуя. Мисалы, биз жашап жаткан доордун мурдагы башындагылардын туткан орозосун өзүңүздөр ата бабаларыңыздардан, чоң ата чоң энелериңизден угуп көрдүңүздөр да кандай орозо тутчу эле. Айылдын башындагысынын казаны чочуп тамак бышырылса, айылдын аягына чейин ошонун казанынан тамак жетчү экен. Ынтымагы бар, бүт баары бир жерден ифтар кылышып, оз ачып, бир жерден оз бекитичү экен. Ынтымак. Эң негизи ынтымак. Bir журттан бирөө кул базарга барып бир күң сатып алды. Күң, кул аял. Айылына, аймагына, үйүнө алып келди. Баардык жак тааныштырды. Муну биздин короо жай, муну үй, муну ичи, муну сырты. Сенин кыла турган кызматың муну жерде, муну жерге чейин деп бүт баарын тааныштырды. Кыйла туруп калды кызмат кылып. Күндөрдүн бир күнүндө эле ошол үй ээси жана айыл жапырт эле негедир ызы чууга түшүп эле үй алдын көчөлөрдү шыпырып сыйрып эле тазалап эле суу чачып эле ушундай эле бир башкача шаан шөкөткө бөлөй башташты. Ушунчалык жоомарт болуп, кимдир бирөөлөргө ийилип салам беришип, колдорун бооруна алып, бири-бирине жоомарттык көрсөтүп, белек беришип, муну ол тамак бизде бар болчу, сизге берейин деп эле ушуну кичпейил. Фасаалатхум, ой гокуй эмне болуп кетти? Эмне болуп кетти? Жакшы элесиздерби? Ооба, жакшы элебиз. Натахайя ли сиям Рамазан. Рамазан келатат. Ыйык Рамазан ай жакындап калды. Биз ыйык Рамазан айга ошентип даярданабыз. Биз ыйык Рамазан ай үчүн күтүп алабыз. Деп аябай көк күрөктөрүн кагып мактанышты. Факалат: "Ва антум ла тасумуна илля фи Рамазан?" Силер эмне? Рамазанда гана орозо тутасыңарбы? Бирле Рамазанда орозо тутасыңарбы? Рамазандан башка да орозо тутпайсыңарбы? Рамазанга гана ошондой мамиле кыласыңар, башка айларды кордоо менен өткөрөсүңөр, күнөө кылуу менен, кайдыгерлик менен, текебердик менен.
Wallahi laqad kuntu inda qawmin kulli zamanihim ramadan rudduni alayhim. Allah'tın ısmen antışıp aytam. Men özü kul bazarga satıqa çıgarlardan murda men bir jurtta kızmatker bolup işledim. Alardın жылы boyu Ramazanda ele deydi. Alardın Ramazandan tışkarkı 11 ayı dağı Ramazanda ötçele. Men silerge uşunçalыk narazı oldum. Men oşol koğumga alıp barıp kayra satkıla da akçаңарды kaytarıp alıp algıla. Men silerin arаңарда жашай албайм. Men bir koğumdun arasında gün bolup kızmatın kılgım gelet. Ramazandan tışkar 11 ayı dağı Ramazanda ötkön koğumda жашагым келет. Biz hazır uşundayız da. Ramazandı gana bilemiz. Ramazan gele jatkanda gürüçübüzdü, mayыбызды, etibizdi, suubuzdu dayardayбыз. Ramazan çıkışı menen toktop kalat. Oşon emne bolobuz? Farihal mu'min vel munafiq bi intihai şehr Ramazan. Mu'min de munafiq da ıyık Ramazan ayının tügöşüne kuvanat. Mu'min de kuvanat. Munafiq da ıyık Ramazan ayının tügöşüne, bütüsüne kuvanat. المؤمن يفرح بانتهاء الشهر لأنه استعمله في العبادة والطاعة فهو يرجو أجره وفضائله. Çınığı mümin, çınığı musulman al ıyık Ramazan ayının bütüsünü süyünöt. Emnege antkene al ıyık Ramazan ayda jalan ibadat, Kur'an hatım, sadakalar, zeketler, iftarlar menen ötkürdü. Emi oşonun yüzürün Allah Ta'aladan kütüp yaşaydı. Ama munafikçi yafrah bi intihai şehr liyantalik ilal ma'asi ve şehavat allati kana mescunan fiha fi Ramazan. Munafik orozoda zindanga düşüp kalgan adam siyaktı, kapazga kamalıp kalgan kanattu siyaktı жүрегі, жан дүниесі қысылған мұнафиқ Рамазанның бүтісі менен сүйінет. Эмнеге мұрдағы жасай албай қалған күнөөлөрүн, жүзеге ашыра албай қалған дағы жаман бузукулук барет иштерин жүзеге ашырыш үчүн сүйінет. Дал ошол мұнафиктердин деңгээлине түшүп калбайлы, Кудай сактасын. Ыйык Рамазан айдын чыгуусуна аз калды. Саналуу күндөр калды. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من ضيدي أنه كان ينادي في آخر الليل من شهر رمضان يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنئه ومن هذا المحروم فنعزيه. Hazrat Ali ıyık Ramazan ayının akırkı gündöründe taravih namazından keyin eldi qarap turup uşul sözünü aytatıla. Belgili uşul sözü var ile. Ya leyte şa'ri. Ey ettin arman, bilsem gana. Men hadel makbul fenuhanni'uh. Aramızda kimdin orozosu, ibadatı, kayrımduluğu kaytarılbay kabul bolğanın bilsem gana, barıp durup kolun karmı alıp silkip, köküröme koyup kucaktap, kagılayın, kabul bolğan orozon menen dep kuttuktamakmın. Ey ettin arman. Kimdim orozosu, tünkü ibadatları, oğuz açar, oğuz javarları bergen kayrımduluğu kabul bolbay kalgandar bolsa, barıp durup kolumdu boğurma alıp durup, köngül aytam, sabır etiniz, artı kayrılı olsun degende köngül aytmakmın dep atat. Emi, oşal kimdir birörler bizge köngül ayta turgan dengelde ötö načar, ötö tömön, ötö pas insan katarı ıyık Ramazan ayının koştoşboşubuz керек да. Kimdir birö bizim kolubuzdu karmap silkip turup, kökürögüzge tigizip turup, kulağımızga şıvrap, beyişlik boluşumuz menen degen dep kutuktay turgan dengeldegi en mıқты dengelde Ramazan menen koştoşubuz керек. Аны siz özünüz sezip atasızda. Özü siz ıyık Ramazan ayının tünkü jana gündüzgü jasap jatkan işiңiзден özüңүzgө kutuktooну kütө berin. Je aza kütүүnü kütө berin. Siz özüңүz dayarsız oşol aza kütülүүгө dagı. Kutuktooga dagı, aytılууга dagı siz dayarsız. Antkeni siz özüңүздүн абириңиздин алдында özüңүздүн жасаган ишиңизди абир таразасында өлчөп көрсөңүз, богоздонуудан, жалган айтуудан, сөгүнүүдөн, бекерпоздуктан,
жаладан тазаландыңызбы, демек сізді құттықтаса болады. Болады сізді құттықтаса. Алындан арыла албай тасып, демек сізге аза күтіш керек. Әл-абид мен екуны сахиб сиям. Чынығы ибадатшы деп, ал сүлкілді өлі қыбылан қарап отырған инсанды айтпайды. Чынығы ибадатшы деп, ал ыйық Рамазан айдың орозосын Құран жана суннаға дал келтіріп тұталған инсан ибадатшыл деп есептеледі. لا يسمى عابد أبدا عابد وإن كان فيه كل خصلة حتى تكون فيها هاتان الخصلتان الصلاة والصوم. İbadatçıl eç kaçan ibadatçıl dep atalbaydı. Anda iki kısletten başka barda kıslet bolsa dele. Uşul iki kıslet, iki sıfat bolmayınca al kişi eç kaçan ibadatçıl dep eseptelbeydi. Al iki sıfat kaysıl dese birincisi oroza, ikincisi namaz. Allahu Akbar. Şunda eri şarkak. Eri şarkak. Namaz, oroza. Oroza, namaz. Demek bir gündегі оқылған тұрғылған 5 уақыт намаздан тышқары духа шашке намазымыз бар, ауабин намазымыз бар, тахаджуд намазымыз бар, шүкір намаздарымыз бар, және басқа намаздарымыз бар. Дал ошол сияқты ыйык Рамазан айдағы фарз болған 1 айлық оразадан тышқары дағы дүйшембі, бейшембі күн оразалар бар, арайдан 3 күн тұта тұрған оразаларымыз бар. Ушуменен азықтанып жатқан инсан demek al çanığı ibadatçıl деп есептеледі. İbrahim an İsmail rahimehullah قال كان أصحابنا يستعينون على طلب الحديث بالصوم. Subhanallah. Tabi'inler. Ağaçayın sahabalar dağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisin en taza avalda bizge jetkiriş üçün birinci siz kimdir bürödön oşal hadistin tazalığın uğup kalemsap menen bir baraka жазып kийинки муңга жеткириш үчүн ал учурдагы табиандер алгач орозо туткан. Орозо тутуп туруп, анан ошол хадисти издеп, Расулладан ошол хадис айтылганбы? Оба айткан, ким айткан? Баланча улу, баланча. Ал баланчалардын ортосунда бирөөсүндө дагы домат, аша чапкандык, жана болсо баягы шариатка дал келбеген жат көрүнүштөгү мүнөздөр болбосо, аны ошол таза хадис болуп, ороза абалда ал кагазга жазып, ошентип муундан муунга уланткан. Хадис бизге жетип жаткан хадистер бизге хадис жеткирүүчүлөрдүн орозо оозу менен анан кетип барагына хадис болуп жазылып келип атат да. Эми сизден кийинки муунга кайсы бир адеп ахлак, улуттук мурас, сиздин жеке мүнөзүңүз, үй бүлөңүзгө калыптаныш үчүн орозо оозуңуз менен, орозо денеңиз менен, орозо күнүңүз менен мурас калыш керек болуп атат да. Бизде айтат да. Мисалы менен ыйык Рамазан айда келжиреп аялына талак айтып койгондор болот. Эч качан орозо оозуң менен чын айтып атасыңбы дейт. Ооба, мен орозо оозум менен айтып атам. Демек, анын ушул айткан сөзүнө ишенебиз. Келжиреген акмак оозуна алы келбей, мына мас абалда айтып коюптур. Демек, ал мас абалда. Мас абал деген ал акыр кирди чыкты жинде абал деген түшүнүк. Орозо оозум менен деген сөз, бул мен эч качан жаман айтпайм. Бул айткан сөз, же уккан сөзүм мөр катары кийинки муунга уят болбой турган деңгээлде менден мурас кыла турган деңгээлдеги деген түшүнүк да бул. Саихун хум саимун. Өзү негизи орозо туткандар ыйык Рамазан айда жана башка айларда да орозо туткандар саякатчылар деп эсептелет. Аллах Кур'анда айтты: "Ат-таибун ас-саихун" деп келет. Ас-саихун деген аят бар. Саихун деген саякатчы деген. Ушул саякатчы деген эмне десе, ал орозо туткан инсанды Алла Таала Кур'анда саякатчы деп атат. Эмнеге десе, анткени ал таң заардан ниет кылып күйгүм киргенге чейин бир да жаман нерселерди сүйлөбөй оозданбай сооп үчүн өзүн коргоп күйгүмгө чейин саякат кылган инсан катары. Мисалы, Бишкектен Таласка же Таластан Көлгө саякат кылганда эч бир жерге
жаман жерге тоқтаса дагы мешітке тоқтап, анан болса еш қачан бір жаман жерге тоқтабай, намазға ғана тоқтап, анан улантқан кишини бұл чыныгы мусафир деп аталады. Дал ушул сыяктуу ораза туткан инсан Құранда әс-саих деп есептелген. Әс-саих деген саякатчы. Таң зардан күгім киргенге чейин ниет кылуу менен оозданбай, жана богоозданбой күгүмгө чейин жакшынакай сооп ибадат жолунда сапар тарткан саякатчы. Субханалла. Аллах Таала бизди аргандай мыкты сөздөр менен Құранда, пайгамбарыбыз хадисте дал ушул сөздөр менен бизди ушинтип мактады. Эми ораза аяктап калды. Буюрса, иншалла 17-синен 18-ине өтүп жаткан түн бул Кадыр түн. Бүт бардык жерде ушундай даярдык көрүлүп атат. Бирок ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнү ал анын так түндөрү Кадыр түн. Бизде адат болуп калгандыгы үчүн ушул учурда бир жапыр дуа кылып, Кур'ан хатым болуп, ошол учурда бир көпчүлүк менен ибадат кылайлы деген адат болуп калды. Туткан оразабыздын кабыл болуусунун белгилери. قد تكون هناك علامات لمن تقبل الله منهم من الحجاج والصائمين والمتصدقين والمصلين. Allah Taala ажыга баргандардын ажысын, умрага баргандардын умрасын, ораза туткандардын оразасын, кайрымдуулук кылгандардын зекетин, садакасын, жана намаз окугандардын намазын кабыл кылуусунун жана кабыл кылгандыгын белгилери бар. Өзүңүз эле сезесиз. Биринчиси иншираху садр, адам баласынын жан дүйнөсү кеңейе түшөт. Жан дүйнөсү жанчылып эле эч нерсе жакпай эле ушу көөнү кирдеп эле кимдир бирөөгө барып эле сөйкөнүп эле менин жолумду бирөө бууп койгон окшойт. Багымды бирөө талкалап койгон окшойт. Балталап салган эмне байла деп эле жүрө берет го кээ биркилер. Алар өзү негизи өзүнүн жан дүйнөсүн өзү талкалагандар. Анткени намаз, ораза, садака дегенди аткарбагандыгы үчүн алардын жан дүйнөсү кирдей берет. Жүрөктүн негедир ар бир жакшы ишке кубануусу, шариатка дал келбеген иштерге негедир жактырбай, жүрөк негедир ошону кабыл албай калуусу. Ва нурул вач, адам баласынын жүзүндө ыйык Рамазан айы чыгып жатканда байкасаңыз, шунчалык жүзү нурданып кетет. Субханаллах, мен өз көзүм менен бир кишинин ушундай абалда экенин көрдүм. Бүгүнкү күнгө чейин ошол киши көз алдымда турат. Кадыр түнү. Сабак өткөнү чакырып калышты, бардык. Жарым жолдон күтүп алды ошол киши. Жарым жолдон, аксакал болгоно карабай, жарым жолдон күтүп алды. Жүздөрү негедир ушундай бир нурданып турат. Негедир ушунчалык тартылдым. Ал деген ошо жетимиштен өтүп калган аксакал кичипейил болуп, тияка чуркайт, бияка чуркайт карап туруп, эмне болуп калган бул абабызга? Жүзүнүн нуру мени ушунчалык таң калтырды. Эмдиги жети көз алдыма кетпейт. Көрсө ушунчалык оразасы кабыл болуп, анын жүрөгүн нурданып жатат. Жүрөгүнүн нуру жүзүнүн чагылышып берилип аткан экен. Файни ли таат аламат тазхар ала бадани сахиба. Анткени ар бир ибадаттын нурдуу изи аны жасаган инсандын жүзүнөн кадимкиде чагылышып билинип турат дейт. Бал хия захиру ва батинуха айдан. Адам баласынын ичинде, сыртында нурдуу кыла турган ибадаттын нуру бар. Сөзүмдүн аягында Хаджаж Мекке менен Мадинанын ортосунда бир жерге сапарда баратып, эсалалы деп кызматкерлери менен бир жерге конуп калды. Кала ли сахиб хажиби, сакчысына тегеректе мындай бир кыдырып койчу, анча-мынча адамдар болсо, менин дасторконыма келип ичинен тамактанып алсын. Биздин дасторкондун кандай экенин билсин эл. Менин ким экенимди да айтып койгула, Хаджаж деп кое бергиле. Хаджаждын ким экенин билесиздер. Бир Хаджаж деген падыша өткөн көпчүлүк момун мусулмандардын, анын ичинде алымдардын, сахаба, табиандардын канын төгүп кирген. Фанадара фаидаху би араби. Ушундай сакчысы тияк бияга айланса, тияктан бир эчки төө кайтарып жүргөн бир араби, ошол бир чөлдүк бирөөнү жолуктурду. Этил амир падыша чакырып атат, дасторконуна шерик болуп, ушундай тамактан ооз тийип алсаң, өзүң үчүн пайда. Көп жерге чейин мактанасың.
Talada жүрелі bir padişahın dasturxanına tuş kelip kaldın neysin? Faqala lahul Haccac taqaddama. Beri gel. Gel beri gel. İnnehu da'ani men huwa hayrun min fa ajabtu. Janağı töö qaytarıp жүрген çöldük. Sizden mıhtıraq, sizden padişaraq biri çakırdı ele men oşağa жооп берип койгон элем. Макул деп койгом. Ya, эмне дейт му? Kim al menden daha mıhtıraq? Kim? Çöldük aytıp atат. Huvallah azze ve celle da'ani lis-savm fasumt. Albatta Allah özü. Oroza tut dep çakırdı men oroza tutup algan elem. Sizin dasturxanыңызга bara albayım. Fi hada harr şadid, uşunday meni qaynatkan aptapta ısıqta emne janыңан toydun. Koy özüңdaç. Tаңdayan qatıp qıynalıp qalsan kerek. Kele, mına ol jerde muzaq su var. Ova, бүгүnkү meni qaynatkan ısıqta ertenki til salаңдай turgan ısık üçün orada tutup atam. Kıyamattın ısıqını aytıp atat. Kele, sözü uzartpay, oğuz açıp ala verer, tuta verersin kayra. Al aytdı. İndaminta lil baqa ila gad. Erten jaşay alasın degen bir kagazga da spravka katары kepildik жазып бере алсаңыз, açayın da erten tutup koy vereyim. Leysa zalika la. Жоқ men андай күчүм жоқ mende. Ешким антип жазып берген эмесмин men. Анда колуңдан келбеген нерсеге неге өзүңдүн башың дооруtup кел деп чакырып атасың. Эртеңки насия нерсеге колуңдан келбейт. Эмнеге бүгүнкү немени чакырып атасың? Subhanallah. Карабайсызбы? Кайдагы bir çöldük menmin деген падышам менен сүйлөшүп жаткан сөзү. Бүгүнкү аптаптуу ысыкта мени кайнаткан, эртеңки тил салаңдай турган ысык үчүн ороза тутуп атам. Анчамчалардын, мыктылардын чакырган дасторконунан көрө Аллахтын ороза тут деген чакырыгы барыбыз үчүн үйдө болгондор үчүн ороза туттук да. Tilingdi tıy, nafsing tıyılat degende üçün orada tuttuk da, biz uşintip nafsimizi tarbiyaladık, tildi tıyı menen inşallah. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadithga sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneka afuvun kerim. Allahumma inneka afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya rahimu bi rahmetike ya erhamur rahim. Allah.